सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। शादी की याद कुछ दिन के बाद, शादी की याद कुछ दिन के बाद आती है जब खुश हो के सब कहते हैं ये दिन आता रहे दिल गाता रहे। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, अरे ते भाभी दीप जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत प्यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 50ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ ਭਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤਰੁੱਤੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਵਧੋ। ਹੋਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਵਧਾਈ 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 ਵਧਾਈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਤੇ 100ਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। हेलो मम्मी डैडी, सत श्री अकाल, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली, कंग्रेचुलेशंस, बाय। हेलो नाना जी, नानी मम्मा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, मैरिज एनिवर्सरी दियाँ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਦਾ ਹੀ। हैप्पी गोल्डन जुबली डैडी दादी माँ, कंग्रेचुलेशंस। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। अम्मा जी, डैडी जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी गोल्डन जुबली, लव यू। हैप्पी एनिवर्सरी नाना जी, नानी जी, कांग्रेचुलेशंस। कल आज क्या है? 17। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नाना जी एंड नानी जी, अपना डे एंजॉय करो, बाय। हेलो माय डियर मामा जी एंड मामी, वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी फॉर यू। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਯੂ
ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਐਨਵਰਸਰੀ 50th। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੈਪੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਪੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਪੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता किरणों का तेज है चेहरे पे हिरणों की है तुझ में चंचलता आंचल का तेरे है तार बहुत कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें।
तस्वीर बनाए, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। डोंट टिल्ट। पीछे जो लास्ट सीट में बैठे हैं। अच्छा, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕਰਨ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबन गुर प्रसाद जपा सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबन गुर प्रसाद जपा सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। साथी वमना ला गई पार ब्रह्म सन्नाई, जोगी बिहारी राम का दुख लगे न पाई। औखी करी न देखन दई अपना बीते स्माई, हाथ रखे अपने को साथ साथ तक पाई। हम भी करो हाथ रक्षा पूर्ण भेजित की इच्छा, पत्थर चलने न रही दुनिया अपना प्राण को प्रतिपाला। हम दुष्ट सुबह निभाओ आप हाथ नहीं बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सरे करतारा। मोर अच्छा कुछ कर दे करी रह सब को आए सुनिए। पूरा रहे हमारी आशा तो भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाट को ये न त्याग जो बच्चा में सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिये चुम चुम शतर हमारे मारिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबन गुर प्रसाद जपा सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ तंदुरुस्ती रखे। वाहिगुरु सब के कारज रास हों, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ तंदुरुस्ती बख्शना। बाबा जी सब ਨੂੰ तंदुरुस्ती बख्शना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਡੂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਲਾ ਇਹਦਾ ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡਾ ਗੋਡੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਡ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ अच्छा इंसान बनिए, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣੀਏ ਨਾ ਬਣੀਏ। तो थैंक यू सो मच दैट दिस लाइफ सिवा तुम्हारे दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो फिर सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा very good. थैंक यू शादी की कुछ दिन के बाद आते हैं जब खुशबू के सब कहते हैं दिन आता रहे और खिला दो। हाँ हाँ फोटो भी खींचते हैं और बैठा है आप लोगों ने एक प्लेट और ला खत्म हो गया देखना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु यही नाम है सहारा यही नाम है अधारा सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु
पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, ऐ मेरी गजब तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਕਰਨ, ਅਜੀ, ਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੋਹਾਂ ਨਮਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75ਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਬਨ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ 75ਵੀਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 75ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ 100ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਸ 'ਚ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ, ਲੜੀ ਮੜੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਪਕੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੋਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਡੈਡੀ ਮੰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 25 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਰੋ ਓਲਡ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈਏ ਇਕੱਠੇ, 50 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਬਸ 50ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 50 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਰਾਹ 'ਚ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਝ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਉਹ ਚੌਂਚਲੇ ਲੱਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡੈਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ। ਬਾਕੀ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ, ਚੁੱਕੋ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਇਸ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਿਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਬੁੱਢੇ ਲਵ ਬਰਡਸ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੈਡੀ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਬਿਨ ਲਈ ਆਲ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਕਿ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਰੱਜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ 50 ਹੋਣ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਡੈਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਵਰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ,
ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਿਤਾਓ, ਸਿਹਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਗਿਫਟ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਗਾਣ ਦੀ, ਜੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬੁਢਾਪਾ ਮਾਣੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਸੌਂਗ ਗਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਏ, ਲਵ ਯੂ। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार
ਇੱਕ ਔਰ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਦਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਦਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕਾਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ The boss ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ ਪੀਓ हैं बस यही दोबारा ला दे वैसे साइज हाँ मैं लगा सब दोबारा ला मैंने प्यार किया मम्मी पापा आज देखो डांस सारे ने कर लिया तुम दोनों ने करना है तंग शुरू करा लाइन सेम लगा दे सेम लगा दे सहज आप भी विच जो थोड़ा टाइम लगदा आज बाई कबीर खाने वंडा टाइम लगदा नहीं ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇਂ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਜ ਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੇ
ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੋੜੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੱਕੀ ਕਪਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। May ਵਾਹਿਗੁਰੂ bless the couple with best of health, happiness and many more years of togetherness. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कंग्रेचुलेशन। पापा वीडियो बंद कर दूं? नहीं अच्छा कभी मैं फॉलो करने के लिए कर रहा हूं, बंद हो गया। ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ थैंक यू कहते शुक्रिया थैंक यू खाना खाइए ਉੱਥੇ बैठते हैं उतनी देर चल जाएगा। ये पुराना वाला स्टॉप कर दिया था किसी ने क्या? हाँ शायद से हो गया था, वो वॉल्यूम वाला बटन नहीं दबाया। कोई बात नहीं, लंबी वीडियो 2 घंटे की नीचे दिख रहे थे
गर्मी लग रही नमक वो शबल लगा दे शबल लगा हाँ मुझे वो अच्छा लगता है लगे रहा है उधर भी जाना हाँ जी ये भी लगा रहा हूँ ये फुलकारी सिमिलर है एग्जैक्टली सेम है मेरा सेम ही है मनिंदर ने भी मनिंदर वाली तड़का ये वाला मनिंदर वाली है वाली है गोल उन्होंने मैंने गिफ्ट दी थी ना कटसन खा रही है उन्होंने मैंने 2 दी थी बर्थडे पे ना ब्लैक है एक है तो मैं लेंदी मैं कहा इतना डॉगी है वापस ले लूंगी हैं ये तो डॉगी है नहीं डॉगी है राज की गल है ये तो वापस लेना नहीं पापा मेरी बहन ने गिफ्ट देते हैं यार फुलकारी से रखते थे लावा वेरे दी नहीं वो तो ठीक है बोल लेंगे एक लाइन ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਆਸਟਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੀ ਕਢਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ अभी कर देता हूँ दो लाइन और सामान फोन डाल पॉकेट में डाल ये ले जा पॉकेट मैं चलता हूँ जहाँ से जाना कौन सी गाड़ी में अपनी गाड़ी में मतलब चाबी दे दो एक मिनट
आपके यहाँ रहना चाहिए ये बस ये ऑफ कर दो स्पीकर बस आप कर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ कि एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ बल्कि उन्हें मैं थोड़ा एलैबोरेट भी कर दिंदा रहा बच्चों कि ईवन किसी परिंदे को तंग नहीं करना किसी जानवर को तंग नहीं करना किसी इंसान को तंग नहीं करना सबमिसिव बन के रहो ईमानदार बन के रहो मेरा ख्याल है कि मैं ना अपने बच्चों को ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ श्री गुरु नानक पातशाह जी के अंदर सन सारे मैं उन्होंने दिसदियाँ इत्थे मैं कामयाब है बच्चे जो मेरे अच्छे ने समिस्र ने ठंडे ने सियाने ने डराकल ने
और हर बंदे की इज्जत सत्कार करते हैं, एक अच्छे इंसान ने, इसका मैनू वाकई बहुत फख्र है। दूसरा, मैं अपने घर वाली का बहुत ही धन्नवादी हाँ जिसने सारी लाइफ मेरी बड़ी इज्जत सत्कार ते मेरी मदद की थी। बल्कि मेरे फादर साहब, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ कोलों भी मैनू अपने माँ बाप वर्गा ही प्यार मिले, बल्कि ज़्यादा मिले। कह लो खैर माँ वर्गा तो नहीं मिलता, लेकिन मैनू बड़ा ही प्यार उत्थों मिले। मेरी तरक्कियां दी विच जिन्ना भी कंट्रीब्यूशन है मेरी घरवाली ने, वो 100% 1000% हिस्सा पाया। इसने मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिता है। मैं हमेशा वाहिगुरू की अरदास करांगा कि यदी सेहत ठीक रहे, मैं यदी सेवा करता ही रहां। असी जुलाई दे विच एक प्रोग्राम बनाया सी 18 जुलाई ਨੂੰ पिछले ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ मम्मा साड़ी एनिवर्सरी आ रही है, गोल्डन जुबली एनिवर्सरी आ रही है, क्यों ना असी एक खास किस्म का शुकराना करिए परमेश्वर का, असी दूजिया मांग ना करिए। असी क्या बाबा जी का खुला पाठ दोवें जाने करिए। असी तो जिसका असी भोग 17 फरवरी 2021 में अमृतसर के असी पाना, तो ये भी पाठ करती रही है, मैं भी पाठ करता रहा। मैं परमेश्वर का भी बहुत धन्नवादी हाँ वाहिगुरू का, जिसने मैनू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन का, सहज का, इन्होंने बच्चों ने भी कमाल करती है। 4 चांद जे ही ला दिते इन्होंने आन के छोटे अजिया ने। हैं जी, ये मिठे ने, महाराज इन्हों तंदुरुस्ती देवे, इन्हों साडियां उम्रां लग जाए। इन्ना कहते मैं तुहाडा दोबारा फिर धन्नवादी करता, कोई मेरे पासों कोई गलती हो गई होवे माफ करो। आ जाओ अंदर, आ जाओ बाबा अंदर, आ जाओ नानी जी, आ जाओ अंदर, नानी जी आ जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात गोल्डन जुबली मने ए कंबल थल्ले लेके जाना नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਨਮਨ ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं,
दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान।